اور جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ جنگ آل محمد اور آل یہود کی ہے. آل سعود تم کو طے کرنا ہے کہ تم آل محمد کے ساتھ ہو یا آل یہود کے ساتھ ہو. تم بھائی تھوڑا سا پیچھے سے نہیں ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا اور پیچھے سے ہے کہ نہیں ہے، یا وہیں سے ہے جہاں سے چالو ہوا ہے؟ ایک جو جملہ تھوڑا پیچھے بھی ہو گیا ویڈیو. اور میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے آپ کی. نہیں یہی ویڈیو یعنی جہاں سے وہیں سے شروع ہوا ہے. مجھ کو لگتا ہے تھوڑا چالو ہے مگر آواز نہیں آئی ہے اس کی. اس میں ایک جملہ چھوٹا ہوا ہے. چلیے اسٹارٹنگ ایک دم شروع ہاں اسٹارٹنگ سے لیجیے. جو لوگ ایران کو پناہ دیے ہیں وہ ہمارے دوست، اور جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ جنگ جی بسم اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ابھی جیسا کہ آپ نے کمنٹ ابتدائی سنا نا کہ دیکھیے یہ محض جنگ نہیں ہے، یہ عقائد و نظریات کا پرچار بھی ہے. جب اس سیاسی موقف پر بات ہوتی ہے تو اس موقف کے بہانے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. بنو امیہ کی نسل، بنو امیہ کی حرامی نسل کہا جاتا ہے. ہلو شیخ کیا ہوا؟ معذرت جی کنٹینیو کریں. اور اسی طریقے سے معاویہ بن سفیان کی اولاد کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ ابھی اس سے قطع نظر کیے کتنی غلط بات ہے، اگر میں اس پہ گفتگو ابھی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف جنگ نہیں ہے ہتھیاروں کی. اس جنگ میں عقیدے اور نظریے کا پرچار بھی ہو رہا ہے اور کثرت سے ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہی وہ مقام ہوتا ہے، یہی وہ فتنے کے حالات ہوتے ہیں جب علماء کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو سطور کے علاوہ بین السطور میں، جو لائنوں کے علاوہ لائنوں کے بیچ میں ہو، اس کو بھی پکڑیں اور اس کو بھی سامنے لائیں. ایک چیز. دوسری چیز، جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طریقے سے عقیدے اور نظریے کا پرچار ہو رہا ہے ایک خاص مذہب کا، وہ مستقبل میں نظریات کا ایک بلاک بھی اس کے ذریعے تیار ہوگا جو تحریکی بلاک ہے. اس میں اس کی رافضیت میں اور مستقبل میں شدت آنے والی ہے. شیعہ سنی اختلاف کی جہاں تک بات ابھی آئی ہے، دیکھیے شیعہ سنی اختلاف کبھی اس معنی میں یہ اختلاف نہیں تھا جس معنی میں آج ہے. یہ کبھی نارمل چیز تھی، کبھی ایک چھوٹی سطح پہ یہ چیز تھی. جب یہ اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ہوا تھا، اس زمانے میں ہوا تھا، تو اس طرح کا یہ کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کا اختلاف تھا اور عبداللہ بن سبا کی اولاد کا اختلاف تھا. یہ شیعہ سنی کا کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں تھا. لیکن جب عبداللہ بن سبا یہودی اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب ہوا دھیرے دھیرے، اور جب زمانہ گزرتا گیا تو یہ اختلاف ایک مسلک کے بجائے ایک مذہب کی صورت اختیار کرتا گیا. پھر یہ دو مسلکوں کا اختلاف نہیں رہ گیا، دو مذہبوں کا اختلاف بن گیا. یعنی ایک طرف اسلام اور ایک طرف شیعیت اور رافضیت. صورتحال اس طرح بن گئی. میں نے جو یہ کلپ اختیار کی ہے ایک دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ معروف سیاستداں عاصم وقار صاحب ہیں جو معزز ہستی ہیں اور قدر کی نگاہ سے لوگوں کے ہاں دیکھے جاتے ہیں. لیکن آپ ان کی پوری ویڈیو سن لیجئے گا. وہ پوری ویڈیو ہم نہیں چلائیں گے، بس کچھ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہم نے چلائی ہے، ابھی تھوڑا سا اور چلائیں گے. لیکن آپ ان کی پوری ویڈیو سن کر کے اندازہ لگائیے گا کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی، ایک عام شخص، ایک سیاستدان شخص ان کے مذہبی بیانیے، ان کے عقیدے والے بیانیے کے اثر میں ہے، اور کس طرح سے وہ گفتگو کر رہا ہے، سیاسی گفتگو کر رہا ہے مذہبی لے میں، مذہبی اسٹائل میں. ایسا لگ رہا ہے کہ کسی مسلک کا کوئی سڑا ہوا مولوی ہو
जो ये गुफ्तगू कर रहा हो, और वो भी ऐसी बातों के हवाले से जो गैर माकूल हैं और गैर तहकीकी हैं, रिसर्च उनके साथ नहीं है। इस तरह की ये गुफ्तगू है, आप पूरा सुन लीजिएगा। एक चीज। दूसरी जो बहुत अहम वजह इस क्लिप को इख्तियार करने की बनी है, पूरी वीडियो सुनेंगे तो समझ में आएगी, और एक लाइन जो मैंने क्लिप मुंतखब की है उसमें भी है कि इन्होंने इस जंग को एक नया एंगल दिया, इसको अहले बैत और औलादे रसूल से जोड़ा। जज्बाती एक बयानिया, देखिए ऐसा ही बयानिया तैयार किया जाता है, ऐसा ही नैरेटिव तैयार किया जाता है कि गोया एक तरफ रसूल की औलाद है, एक तरफ अहले बैत हैं, उनके मुहिब्बीन है, और दूसरी तरफ कुफ्र है। अब ये जज्बाती बयानिया आम लोगों में क्यों नहीं अपील करेगा? लोग समझेंगे कि जो ईरानीन हैं, ईरान के जो रहने वाले हैं या जो उनके रहनुमा हैं, जो सादात से अपने आप को मंसूब करते हैं, खुद को सैयद कहते हैं, वो सब लोग आले रसूल हैं, अहले बैते रसूल हैं, औलादे रसूल हैं, रसूलुल्लाह की नसब से हैं। तो दिल के अंदर एक जज्बा, एक अकीदत की कैफियत आम इंसान के यहां पैदा होती है। उस अकीदत का, उस जज्बे का, उस मोहब्बत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन्होंने इसको इस तरह जोड़ा है। ये जो मजहबी नुक्ते नजर इन्होंने इसमें पेश किया है, ये भी एक वजह बनी है इस क्लिप को इख्तियार करने की। और इससे आप समझ सकते हैं हमारी इस मौकफ को और हमारी स्ट्रीम के मौजू को कि हमने क्यों ये स्ट्रीम किया, और स्ट्रीम इस तरह की हम क्यों कर रहे हैं, और हम लोग रद्द क्यों कर रहे हैं इस मौके पर। एक दिन आएगा जो हमारी स्ट्रीम में रुदूद हो रहे हैं और जो सलफी अहले इल्म रद्द कर रहे हैं, उनकी माकूलियत आपको समझ में आएगी। लेकिन हम कहते हैं आज ही समझ लीजिए, बाद में जब समझ में आएगी तो बहुत सारा पानी बह चुका होगा। जरा सा जैद भाई फिर से एक लाइन चला दें इनका, ताकि वो गैप हो गया है जवाब में। जी, जो लोग ईरान को पनाह दिए हैं वो हमारे दोस्त, और जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं वो हमारे दुश्मन हैं। बस ये जंग भाई देखिए, बस ईरान को जो पनाह दे वो आपका दोस्त है, इसमें आप आजाद हैं, हमारा कोई एतराज नहीं है। लोगों का नुक्ते नजर है, लोगों की वाबस्तगियां हैं, लोगों का अपना ताल्लुक है, वो किसी से रख सकते हैं, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। हमारा एतराज सिर्फ ये है कि इसको आप कुफ्र और इस्लाम की जंग क्यों बना रहे हैं, और एक तरफ कुफ्र और एक तरफ इस्लाम पेश करके फिर इसमें मुखालफत और मुखासमत, ताल्लुक रखने ना रखने, मदद करने ना करने के बयानिए को लेकर के झूठा सच्चा आप लोगों को सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं। हमारा एतराज इस बात पे है, दो मुल्कों की जंग है, दो मुल्कों तक रखिए, आपका जिससे ताल्लुक है आप उससे ताल्लुक भी उस्तवार रखिए, जोड़ के रखिए, उसको जाहिर भी कीजिए। हमारा एतराज इस बात पर है कि आप इसे कुफ्र इस्लाम की जंग क्यों बना रहे हैं। ये दो मुल्कों की जंग है, आप जिसे सही समझते हैं उसके साथ खड़े रहिए। एक बात, फिर सवाल यह है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़े होने का क्या मतलब। जो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। सवाल यह है कि कौन खड़ा है, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अमेरिका इसराइल के साथ खड़े होने का आपके नजदीक क्या मतलब है। कौन मुल्क है जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े होकर जंग कर रहा है। कौन मुल्क है जो अमेरिका इसराइल की हथियारों से या किसी जरिया से मदद कर रहा है। कौन मुल्क है जिसने अपनी जमीन अमेरिका और इसराइल को दी हुई है। कौन मुल्क है जो अमेरिका इसराइल के फौजियों के साथ उनके टैंकरों पे बैठ करके और ईरान में घुस रहा है, जमीनी फौज का रास्ता हमवार कर रहा है। कौन ऐसा मुल्क है इस वक्त। तो हमारी नजर में तो कोई मुल्क नहीं है। जब आप कह रहे हैं अमेरिका इसराइल के साथ जो खड़ा है मुसलमान मुल्कों में, आप बताइए कि कौन मुल्क है जो इस तरह से यह काम कर रहा है। अगर आपकी मुराद इसराइल से ताल्लुकात हैं तो जो मुल्क आपके निशाने पे है सऊदी अरबिया, उसके तो ये ताल्लुकात कभी थे ही नहीं, न कल थे न आज हैं। और इसराइल से ताल्लुकात तो खुद ईरान के थे, हैं, अजरबैजान के हैं। अमेरिका से ताल्लुकात की बात है तो ये ताल्लुकात तो तुर्किया के हैं, इराक के हैं। तो अगर किसी मुल्क से सिफारती ताल्लुकात हों, तकनीकी ताल्लुकात हों, दिफाई मुआहदे हों,
اور ان معاہدوں کی وجہ سے, ان تعلقات کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ فلاں ملک کا چونکہ تعلق ہے اس ملک سے, اس لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, تب تو پوری دنیا دشمن ہو جائے گی. امریکہ سے بہت سارے ملکوں کے تعلقات ہیں, اسرائیل سے بہت سارے ملکوں کے تعلقات ہیں, تو پھر پوری دنیا دشمن ہو جائے گی. آپ حملے عربوں پہ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حملے آذربائیجان پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ حملہ عراق پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ حملہ ترکیہ پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ حملہ اس زوردار انداز میں جو ہے عمان پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ حملے جو ہے سنی بلاک پہ کیوں کر رہے ہیں؟ عرب ممالک پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اگر کھڑے ہونے کا یہ مطلب, بات چل رہی تھی بڑی کثرت سے ایئر بیسز جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ, اتنا اس کو دہرایا گیا. تو بھائی ایران کے پسندیدہ ممالک میں بھی وہ ایئر بیسز ہیں اور کثرت سے ہیں, مگر وہاں ایرانی کارروائی دیکھنے کو نہیں ملی. کہا جا رہا تھا کہ حملے ایئر بیسز پر کیے جا رہے ہیں, اب کھل کے آ گیا کہ حملے تو صنعتوں پہ کیے جا رہے ہیں, تجارتوں پہ کیے جا رہے ہیں, ریفائنریز پہ کیے جا رہے ہیں. نہیں, ایک دعویٰ تھا یہ نا, اب وہ دعویٰ جو جھوٹا دعویٰ تھا وہ دھیرے دھیرے کھلتا جا رہا ہے. اور ایک بات میں یہاں پہ کہوں, پھر آگے کا حصہ لوں, کہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامعین و ناظرین اس بات پہ دھیان دیں گے کہ اگر سعودیہ, قطر, کویت وغیرہ ممالک اسرائیل کو چھوڑ کر ایران پر حملہ کر دیں اور کہیں ہم ایران میں جو لاکھوں یہودی ہیں, 3 لاکھ یا اس سے بھی زائد جو یہودی ہیں, ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں, غزہ کا بدلہ لے رہے ہیں, غزہ کا بدلہ لے رہے ہیں. اور غزہ کا بدلہ لینے کے لیے کہاں حملہ کریں؟ ایران پہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں یہودی ہیں. ایران اپنے ہاں سے 3 لاکھ یہودیوں کو بھگائے, ان کو مارے, ان کو قتل کرے, نہیں تو ہم ایران پہ حملہ کریں گے اور ایک پٹاخہ اسرائیل پر بھی چھوڑ دیں اور اسرائیل سے ملاقات کر لیں کہ بھئی ایک پٹاخہ تم پہ چھوڑیں گے بس, اور کچھ کریں گے نہیں تمہارا. اور گھوم گھوم کر یہ سارے ممالک حملے جو ہے ایران پہ کریں اور بہانہ یہ ہو کہ بھائی یہاں پہ تو یہودی ہیں, وہی یہودی جو اسرائیل کے ہیں, تو ہم غزہ کا بدلہ ان سے لے رہے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ کیا یہ بات معقول ہوگی؟ بہرحال اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. چلیے اب آگے چلائیے زید بھائی. آل محمد اور آل یہود کی ہے. آل سعود تم کو طے کرنا ہے کہ تم آل محمد کے ساتھ ہو یا آل یہود کے ساتھ ہو. تم یہ بات ثابت یہ جنگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جنگ, یہ بس یہ جنگ آل یہود اور آل محمد کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے مذہبی بیان ہے, یہ جذباتی بیانیہ, یہ عقیدے کا پرچار دیکھیے, یہ عقیدت کا بگاڑ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے پوری چیز کو. بھائی یہ روافظ آل محمد نہیں ہیں, یہ آل مجوس ہیں. یہ روافظ آل محمد نہیں ہیں, یہ آل مجوس ہیں. یہ قیصر و کسریٰ کی اولادیں ہیں, یہ آتش پرستوں کے بیٹے ہیں. یہ آل محمد نہیں ہیں. آل محمد بنو ہاشم ہیں. اب لوگ ہم کو کہتے ہیں فرقہ پرست. تم جو ہے مجوسیوں کو آل محمد کہو, ہم خاموش رہیں, ہم کچھ نہ بولیں, اور یہ نیریٹو تیار کر لے جاؤ کہ یہ آل محمد ہے, تب تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم رک کر روکیں اور ٹوکیں کہ نہیں یہ غلط ہے, تو ہم فرقہ پرست ہو گئے صاحب. تو بھائی آل محمد یہ روافظ نہیں ہیں, یہ آل مجوس ہیں. آل محمد بنو ہاشم ہیں, آل محمد بنو عبد المطلب ہیں, آل علی ہیں, آل عباس ہیں, آل جعفر ہیں, آل عقیل ہیں, آل حارث ہیں. یہ سب ہیں آل محمد. یہ سب کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, آپ کے گھرانے سے یا آپ کے اہل بیت سے ہوتا ہے. یہ ایرانیوں کا نسب کب سے آل محمد سے ہو گیا بھائی؟ ایران کے مجوسی کب سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئے اور آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانے اور آپ کے نسب سے جڑ گئے؟ کتنا جھوٹا پرچار ہے. ہم یہ نہیں کہتے نسب کسی نسب سے ہونا نہ ہونا یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ مجوسیوں کی اولاد ہو, اسلام لے آئے اگر, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی کسی بھی نسل سے ہو سکتا ہے. لیکن جھوٹا پرچار کیوں؟ نسب کے سلسلے میں بڑا جھوٹا پرچار کیا گیا.
اور نسب کو انہوں نے ہائی جیک کیا، روافظ نے، صوفیوں نے اور روافظ ہی نے کثرت سے اہل بیت کے نسب کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کے جذبات کو اپنی طرف کھینچا. تو ہم آج اس کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. مثال کے طور پہ صوفیوں میں ابو الحسن شاذلی ہے، یہ خود کو اولاد علی کی طرف منسوب کرتا تھا. اس کا شجرہ بھی موجود ہے، اس نے ایک شجرہ بھی پیش کیا اپنے نسب کا، لیکن حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ نسب مجہول ہے اور کسی بھی طرح اعتبار کے قابل نہیں ہے، جھوٹا نسب ہے. اسی طرح عبیدیین نے خود کو فاطمیین کہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے خود کو ثابت کیا تاکہ لوگوں کی عقیدت ان سے جڑ جائے اور ان کی حکومت کے لیے لوگوں کا تعاون مل جائے. حالانکہ تمام مسالک کے علماء، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل الحدیث ہوں، اہل الرائے ہوں، سبھی نے ان کو مجوسیوں اور آتش پرستوں کی اولاد بتایا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت اور آل نبی کا وجود ہی نہیں. اہل بیت ہیں، آل نبی ہیں، نبی کے گھرانے والے موجود ہیں، نبی کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، نبی کے نسب سے جڑے ہوئے لوگ موجود ہیں. مثال کے طور پہ الشرح الممتع میں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا وجود ثابت کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ جو یمن کے بادشاہ تھے وہ کثرت سے صحیح النسب لوگ تھے جن کی حکومت جمہوری انقلاب کے نام سے ختم کی گئی تھی. ماضی قریب میں ابھی ہوا ہے یہ. تب وہاں آل رسول نہیں یاد آئے، تب وہاں آل رسول نہیں یاد آئے، تب نبی کا گھرانہ نہیں یاد آیا. ان کے خلاف اٹھے ہوئے تھے، اس میں تحریکی بھی شامل تھے، ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. وہ بنو ہاشم سے تھے، وہ ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، ان کے نسب نامے بنو ہاشم میں پہنچتے تھے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، خاندان اور نسب کے لوگ تھے. ان کے خلاف انقلاب آیا اور ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. تو موجود یا نہیں کہ موجود نہیں ہے، موجود ہیں، لیکن یہ روافظ نہیں ہے. یہ ہوا ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہو، آپ کے گھرانے سے ہو، آپ کے خاندان سے ہو، آپ کے نسب سے اس کا نسب کہیں جا کے مل جاتا ہو، لیکن وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ بدعتی ہو، وہ ظالم ہو، تو اس کی کوئی تعظیم و توقیر نہیں. ابو لہب بھی رسول اللہ کے گھرانے کا تھا. کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے، نبی کے گھرانے سے ہوا. لوط علیہ السلام کی بیوی نبی سے منسوب ہے، نبی سے نسبت رکھتی ہے، لیکن یہ نسبت بیکار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو. باقی اسلام اہل بیت کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، ان سے محبت کا حکم دیتا ہے، لیکن نسل پرستی کا حکم نہیں دیتا. اور یہ جو جن کو تم زید بھائی یہ جملہ پھر ذرا چلا دیجئے تو بات ختم ہونے والی ہے، ذرا سا ایک بار سن لیں لوگ. جی کر رہا ہوں یہ جناب جنگ عاصم وقار صاحب سے ترجمان ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، تشریف لائے. پیچھے ہو کے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جانتے ہیں، اور پیچھے سے یہی جو یہ جنگ آل محمد اور آل یہود کی ہے. آل سعود تم کو طے کرنا ہے کہ تم آل محمد کے ساتھ ہو یا آل یہود کے ساتھ ہو. تم یہ بات بس ثابت کرو. یہ جن کو آل محمد کہہ رہے ہو وہ تو خیر مجوسیوں کی اولاد ہیں، لیکن جن کو تم آل سعود کہہ رہے ہو وہ کہیں نہ کہیں رسول اللہ کے نسب سے جا کے مل جاتے ہیں. عربوں میں خاندانی شجروں کی حفاظت بہت سختی سے ہے. بھائی جو بھی آل اسماعیل میں ہے، آل اسماعیل میں ہونے کی وجہ سے وہ جا کر کے کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے ملے گا. تو عربوں میں جو خاندانی شجروں کی حفاظت ہے وہ کہیں نہیں ہے. آج بھی موجود ہے ان کے یہاں یہ امتیاز کہ وہ اپنے شجروں کی، وہ اپنے نسب نامے کی حفاظت کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو آل سعود اور آل یہود کہتے ہو، تم ایسے کہتے ہیں لوگ، تحریکی لوگ بطور خاص، اور ایسے گندے الفاظ بولتے ہو، ان کا نسب رسول اللہ کے پردادا نزار سے جا کے ملتا ہے. یعنی آل سعود کا نسب رسول اللہ کے نسب میں اوپر جا کر کے آل نزار سے جا کے ملتا ہے. نزار پردادا جو ہے نزار، تو نزار سے جا کر کے مل جاتا ہے. اور ان کا تعلق مشہور قبیلہ جو عرب کا ہے بنو عائل کی شاخ بنو حنیفہ، اس سے ہے.
बाकी ये मुता की औलादें या आतिश परस्तों से जन्मे लोग उन लोगों पर तान करते हैं जिनका इम्तियाज ही नसब की हिफाजत है। तो बहरहाल ये नसब का फंडा ला करके इन्होंने एक और पुड़िया छोड़ी, एक और नई चीज ला करके इसमें इन्होंने डाला है और लोगों की अकीदत को खींचा है। फिर कहते हैं तुम किसके साथ खड़े हो, आले यहूद के साथ खड़े हो, तुम्हें यह तय करना है कि आले मोहम्मद के साथ खड़े हो। भाई हमेशा आले मोहम्मद के साथ खड़े रहेंगे, आले मोहम्मद के साथ खड़े रहेंगे। आले मोहम्मद के साथ खड़े होना शर्त है। यमन के हुक्मरान आले मोहम्मद थे, मक्का मदीना में आले मोहम्मद मौजूद हैं, सऊदी अरबिया में आले मोहम्मद मौजूद हैं, अरबों में आले मोहम्मद मौजूद हैं। आले मोहम्मद ईरानियों में नहीं मौजूद हैं। होंगे कुछ, उसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बुनियादी तौर पे आले मोहम्मद अरबों में, रसूल के नसब वाले अरबों में हैं, रसूल के खानदान वाले अरबों में हैं, रसूल के घराने वाले अरबों में हैं। आले मोहम्मद के साथ हम खड़े हैं, आले मोहम्मद के साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो ये जो कह रहे हो कि तुमको फैसला करना है किसके साथ खड़े हो, भाई किसी से मदद लेने का क्या तरीका होता है? जिससे मदद चाहिए उनके मुकद्दसात को गाली दो और फिर कहो आओ मदद करो। कहो कि तुम्हारे जो बुजुर्ग थे, सहाबा थे, जिनसे तुम्हारी अकीदत है, जिनसे तुम्हारा अकीदा है, वो भगोड़े थे, और फिर कहो आओ हमारी मदद करो। कहते हो कि बनु उमैया और मुआविया की हराम नस्लें और उनकी औलादें, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देते हो। बनु उमैया से जितने सहाबा किराम थे उनको गाली देते हो, सैयदना उस्मान गनी को गाली दे रहे हो, और फिर कह रहे हो आओ मदद करो। कहते हो सब यजीदी हो, आओ मदद करो। जब आले सऊद तुम्हारे नजदीक मुसलमान ही नहीं हैं, अहले अरब सब मुनाफिक हैं, उनका खून हलाल है, तो उनसे ये मदद की आवाजें कैसी? दरअसल ये मदद की आवाज नहीं है, ये अकीदे और नजरिए का प्रचार है। तो नाजरीन आप देख लीजिए कि किस तरह से नैरेटिव तैयार हो रहा है, किस तरह से अकायद का प्रचार हो रहा है, किस तरह से नजरियात का प्रचार हो रहा है, किस तरह से मजहबी जज्बात का तड़का लगाया जा रहा है, किस तरह मजूसियों की जो औलाद है उनको आले मोहम्मद और आले रसूल बनाया जा रहा है और साबित किया जा रहा है, किस तरीके से इनको शहीद कहा जा रहा है, और जो शहीद हैं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शहादत का इनकार किया जा रहा। उनको जिसने शहीद किया मालिक अश्तर, उसके नाम से इन्होंने यूनिवर्सिटी बना के रखी हुई है, उसके नाम की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। गूगल सर्च करके देख लीजिए, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, ये जो प्रोग्राम जिसमें ये बोला इन्होंने ना, वो खामना-ई की शहादत की याद में है, जिसमें सज्जाद नोमानी भी गया हुआ, तो उसमें इन्होंने ये बात बोली हुई है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत के शहीद हैं, रसूलुल्लाह की हदीस की रोशनी में शहीद हैं। इनको जो जिसने शहीद किया, शहीद करने में जिसका बड़ा किरदार है मालिक अश्तर, उसको ये लोग हीरो मानते हैं, उसके नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो इधर तो ये है, और दूसरी तरफ जो है मुतालबा यह है कि खामना-ई को शहीद कहो, जो शहीद है उसका इनकार करो, और जो हिलाक है उसको शहीद कहो। और तहरीकी जो है लट्टू बने फिर रहे हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये हमसे खामना-ई को शहीद कहलवा रहे हैं, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे सालिस खलीफे राशिद को जो है हिलाक कह रहे हैं। खलीफे राशिद खलीफे सालिस दामादे रसूल को हिलाक कहो, और उनकी मौत को अच्छा कहो, उनके खून को हलाल कहो, और जो है उनको हराम और पता नहीं क्या क्या कहो, वो अल्फाज नहीं मैं ला सकता, ये सब उनको कहो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरी तरफ ये 1400 साल बाद के आज के बदतरीन शख्स को कहो कि ये शहीद है, इसको शहीद कहो। तो इसीलिए इस मजलिस में हजरात गए हुए हैं कि इनको शहीद कहें और इनको शहादत का लक़ब दें और उनको याद करें और वहां जाके बैठ के मातम करें। तो इस वक्त जो है जंग नहीं रह गई है, जंग जो है मजहबी अकीदे का प्रचार बन गई है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार खुद ईरान का है। इस जंग को मसलकी नुक्ते नजर देने की जो बुराई है, वो बुराई ईरान के सर है, इसने ऐसा किया है। इसकी ये ख्वाहिश है, इस मुल्क की ये ख्वाहिश है, इस नजरिए की ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरह अरबों की जो चढ़ती हुई मईशत है वो बर्बाद हो जाए, अरबों का जो अमन है वो गारत हो जाए, जो सुकून है वो खत्म हो जाए, जो 2030 का विजन है वो किसी तरह बर्बाद हो जाए, ये मजबूत ना रहे। ये इनका नजरिया है और इनका अकीदा भी है, और उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। देखिएगा जो तहरीकी इस फितने में पड़े हुए हैं, और इन तहरीकियों की बातों में आकर के हमारे कुछ भोले भाले लोग भी सादगी के साथ उनके साथ जा पड़े हैं,
देखिएगा जब ये धुआं छटेगा, जब ये तारीकी हटेगी, तो आपको महसूस होगा कि आप बड़े धोखे में थे, आप ठगे गए, आपका अकीदा ठगा गया, आपके जज्बात ठगे गए, आपका नजरिया ठगा गया। उससे पहले आज जो उलमा बता रहे हैं, और इस रोए जमीन पर सिर्फ सलफी उलमा है, बहुत इत्मीनान और जो है बहुत सुकून के साथ और बड़े यकीन और बड़ी बसीरत के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त जमीन पर सिर्फ सलफी उलमा हैं जो कलमे हक हकीकी माना में कह रहे हैं और जो हकीकी रहनुमाई दे रहे हैं। बाकी सारे लोग बहे हुए हैं, उनका ना कोई अकीदा है, ना उनकी कोई अकीदत है, ना कोई ईमान है, ना कोई इस्लाम है, ना कोई वसूल है, ना कोई ज़ाब्ता है, हवाओं के रुख पे हैं। हवा इधर चली तो नजरिया ये हो गया, हवा उधर चली तो नजरिया बदल गया, बिल्कुल बदलता है। आज ये आपको अमेरिका का एजेंट कह रहे हैं, कल आपको रूस का एजेंट कहना शुरू कर देंगे। आज आपको इसराइल का एजेंट कह रहे हैं, कल आपको चाइना का एजेंट कहना शुरू कर देंगे। ईरान की रिश्तेदारी जो है जिस दिन अमेरिका से हो जाए, इसराइल से भरपूर रिश्तेदारी कुल्लम कुल्ला हो जाए, और चाइना से और रूस से दुश्मनी हो जाए, उस दिन आप रूस के एजेंट हो जाएंगे। जिस दिन चाइना और रूस से दुश्मनी हो जाएगी ईरान की, उस दिन तहरीकी आपको रूस का एजेंट कहेंगे, उस वक्त तहरीकी आपको चाइना का एजेंट कहेंगे। उस वक्त कहेंगे कि देखो एक तरफ मुल्हिद हैं और एक तरफ अहले किताब हैं। उस वक्त क्या कहेंगे? उस वक्त तहरीकियों का बयानिया, जमात इस्लामी का बयानिया और जमात इस्लामी के इन जाहिलों का बयानिया बदल जाएगा। क्या बयानिया हो जाएगा? कहेंगे देखो एक तरफ ईसाई अहले किताब हैं, एक तरफ यहूदी अहले किताब हैं, अहले किताब के साथ कुरान ने रियायतें दी हैं, खासतौर पे ईसाइयों के दिलों को नरम कहा है। ये सारी कुरान की शहादतें हैं, ये हदीस की शहादतें हैं, ये असलाफे किराम की गवाहियां हैं। तो साहिबो ये देखिए, ये रूसी एजेंट, ये रूसी एजेंट, ये चाइना का एजेंट देखिए अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं। अमेरिका वाले तो अहले किताब हैं, इसराइल वाले तो अहले किताब हैं। तो देखिए इन सलफियों को ये अहले किताब की मुखालफत करते हैं और रूस और चाइना के जो है एजेंट बने हुए हैं, उनके गुलाम हैं, उनके खादिम हैं, उनके नौकर हैं मुल्हिदों के। फिर ये बयानिया हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा बिल्कुल। तो इन तहरीकियों का कोई रुख नहीं होता है। जहां पर इनको चारा मिल जाता है वहां का नारा बुलंद करते हैं। चारा मिलने में कुछ देरी ताखीर हो जाती है तो गाली देने लगते हैं। आप कुवैत में इनकी हालत देख लीजिए, कतर में इनकी हालत देख लीजिए, तुर्की के साथ इनकी हालत देख लीजिए। इनकी शादी होती रहती है, इनकी शादी होती रहती है और तलाक भी होता रहता है, और जैसे तलाक होता है तैसे 70 गालियां पुराने शौहर को देते रहते हैं। इस वक्त इनकी शादी ईरान से बड़ी जमी हुई है, मुता का बड़ा टेस्ट और बड़ा फायदा इनको मिल रहा है। और कुछ जो जरा जलवा दिखाने के लिए कुछ मौका मिल जा रहा है। तो इस वक्त जो है इस शौहर की जो है ये कसीदे पढ़ रहे हैं और उसके गीत ये गा रहे हैं जिस दिन जो। और अच्छा, ये इनका वाला जो शौहर है ना, ये जल्दी नहीं बदलेगा। एक बात और जानिए, ये जरूर इनके साथ रहेगा और दूसरे शौहर में मिलाते रहेंगे, लेकिन ये एक शौहर का दामन जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। तो इनका बयानिया बदलता रहता है, अलग अलग बयानिया होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं कहता हूं रवाफिज के शर से तो महफूज ही फरमाए, लेकिन रवाफिज से ज्यादा मौला जमाते इस्लामी और तहरीकियों के शर से महफूज फरमाए। इस वक्त दुनिया के अंदर, बर्रे सगीर हिंदो पाक के अंदर हमारे लोगों के बीच में सबसे बड़ा कैंसर, सबसे बड़ा वायरस जमात इस्लामी है और तहरीकी लोग हैं। और जितने लोग आपको कोई देवबंदी आलिम दिख रहा ना, वो देवबंदी आलिम नहीं है। कोई आपको कभी अहले हदीस आलिम दिखे, वो अहले हदीस आलिम नहीं है। वो कौन सा देवबंदी है? वो जेरे नाफ देवबंदियत है। वो ये रफूल यदैन अहले हदीसियत है। कुछ लोग रफूल यदैन कर लिए, वो अपने आप को कहे नहीं देखो ये अहले हदीस आदमी है। कोई जेरे नाफ जो है हाथ बांध रहा है तो कहे कि वो साहब देवबंदी है। कोई जाकर के कब्रों का सजदा कर रहा है तो कहा साहब ये अहमद रजा खान का नाम ले रहा है तो कहा साहब बरेलवी है। नहीं, ना तो बरेलवी है, ना तो देवबंदी है, ना तो वो अहले हदीस है, वो तहरीकी है। वो तहरीकी है जो रफूल यदैन छोड़ नहीं रहा है ताकि अहले हदीसों का शिकार किया जाए, और वो तहरीकी है वो जेरे नाफ हाथ बांधना छोड़ नहीं रहा है ताकि देवबंदियों का शिकार किया जाए। वो तहरीकी है और अपनी अहमद रजा खान का नाम लेना नहीं छोड़ रहा है ताकि बरेलवियों का शिकार किया जाए। और इस पूरी फहरिस्त में हमारे देवबंदी भाइयों का शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा शिकार तहरीकियों के हमारे देवबंदी भाई हो रहे हैं। इसलिए होशियार रहें और तहरीकियों के जरिया रवाफिज के जरासीम इन तक आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके शर से बचाए।